اور سب سے مین کام لوگوں کو ہم نے لیز دی ہے. مالکانہ حقوق بڑی چیز ہوتی ہے. بندہ کوئی لون لینا چاہے لون لے لے. السلام علیکم، میں ہوں خلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پراپرٹی یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے آج ہم آئے ہیں جو عیسیٰ ہاؤسنگ کے ڈائریکٹر ہیں قادر بھائی، ان کے پاس ہم آئے ہیں کیونکہ اسکیم 33 اور اسکیم 45 کے اندر جو بہت ہی کم عرصے میں اتنا اوپر نام آیا ہے وہ آیا ہے عیسیٰ ہاؤسنگ کا، جبکہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے لیکن اتنا بہترین جا رہا ہے. ہر انویسٹر کے نام سے ہم عیسیٰ ہاؤسنگ کا ہی نام سن رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کچھ سوال ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہم قادر بھائی سے کریں گے، کیونکہ کافی لوگوں کے سوال ہیں ڈاکومنٹ کے حوالے سے، کافی چیزوں کے حوالے سے، تو وہ ہم قادر بھائی سے سوال کریں گے اور قادر بھائی ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلیل بھائی آپ کا بہت شکریہ. کبھی بھی آپ کا بھی شکریہ. ماشاء اللہ ہمارے عیسیٰ ہاؤسنگ میں آفس میں آپ آئے. اچھا قادر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کل رقبہ کتنا ہے اور اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے اور اس میں کیا کیا کیٹیگری ہے، ریزیڈنشل کیا ہے، کمرشل کیا ہے، کیا سائز ہے پلاٹنگ کا، سب سے پہلے ہمیں وہ بتا دیں. خلیل بھائی سب سے پہلے میں آپ لوگوں دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا اور کبھی بھائی کا. یہ اسکیم 45 میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنائی ہے ہم نے. اسکیم 45 یہ لوکیشن کی پڑتی ہے کوزی پارک ہو گیا K4 کے ساتھ ARY کیٹل فارم. صحیح. اس کے بالکل برابر میں، برابر سے K4 پانی کے اگر نام تو بڑا سنا ہوگا، جو اسی کے بالکل برابر میں ہے. اس کے اپوزٹ برابر میں ہے ARY کیٹل فارم. اس کے ساتھ ہے کوزی پارک، مشہور ہے. مطلب اسکیم 45 میں آپ کسی سے معلومات کریں، کوزی پارک ہو گیا. یہ جو نام بتا رہے ہیں سب فیمس ہیں پرانے، لیکن ہمارا یہ جو نیا آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا کم عرصے میں بڑا نام ہے. نہیں وہ تو آپ دوستوں کی بھائیوں کی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ 500-600 دوست جو ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ہمارے ساتھ، اسی لوگوں کی وجہ سے ماشاء اللہ نام بھی تھوڑا بنا ہے، کام دوستوں کی وجہ سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ یہ بتانا اصل میں جو لیز ہم نے سنا ہے آپ لیز بھی دے رہے ہو بندوں کو، پوزیشن بھی دے رہے ہو، جو کیش پیسے پہ بندہ لیتا ہے اس کو لیز کرا کے اور پوزیشن بھی دے رہے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے. کبھی بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، میری سوسائٹی میں میرے پاس صرف 3 کیٹیگری ہیں، 4. 125 گز، اس پورے ایریا میں کٹنگ ہے 120 گز. ہم نے رکھا ہوا ہے 125 گز. آپ مجھے پوچھو 125 رکھا کیوں ہے؟ 125 رکھا کیوں ہے؟ ہاں یہ مین سوال یہ ہے نا. بالکل بالکل. یہ اس لیے رکھا ہے 125 گز، اس کا فرنٹ ہے 25. صحیح صحیح صحیح. ویسے نارمل ہوتا ہے 24/48، ہم نے رکھا ہے 25/48. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے 125 گز سے پورا ایک مطلب پراپر طریقے سے گھر کا فرنٹ اچھا آ جائے. اور 80 گز میں بھی سائز رکھا ہوا ہے 24/30. ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ سائز فرنٹ گھر کا اچھا آئے. ہم نے وہاں آپ کی سرزمین پہ جا کے وزٹ کیا ہے، اس کے برابر میں کوئی اور سوسائٹیاں بھی ہیں، مگر وہ ابھی اسی میں فی الحال زیادہ تر پلاٹ ٹرانسفر ہیں. ٹھیک ہے. جو بندہ آنے والا ہمارے پاس آتا ہے وہ بولتے ہیں ہمیں لیز کرا کے دو، وہ فوراً پوزیشن دو. تو ایسا جو کبھی بھائی ابھی میرا وہاں پہ چل رہا ہے سائڈ پہ کام، آپ دیکھ کے بھی آئے ہوں گے. دیکھ کر آئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. پوری الحمدللہ سوسائٹی میں باؤنڈری وال پورا جال بچھایا ہوا ہے. سیوریج کا کام چل رہا ہے، روڈوں کا کام چل رہا ہے، ابھی سائڈ آفس کا کام چل رہا ہے. اب برسات ہو گئی تھی اس لیے کام روک دیا تھا ہم نے، پھر بھی سائڈ آفس کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے سے کام ہمارا دوبارہ شروع ہو جائے گا. مین روڈ کا ہو گیا، مین گیٹ کا ہو گیا، ڈرائنگ وغیرہ سب آ گئی ہیں، کمپلیٹ ہو گیا. اور دوسری بات لیز کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، اس ایریے میں لوگوں نے پیسے، ہمارے پیٹی بھائی ہیں بلڈر حضرات، مال بیچ کے سائڈ پہ کام نہیں کرایا، کوئی کام نہیں کروایا. ہم نے کیا کیا، پہلا پروجیکٹ ہے سائڈ پہ باؤنڈری وال بھی لگائی ہے. اور سب سے مین کام لوگوں کو ہم نے لیز دی ہے. مالکانہ حقوق بڑی چیز ہوتی ہے. بندہ کوئی لون لینا چاہے لون لے لے. قادر بھائی ایک یہ سوال ہے، ہم جب آج گئے نا سرزمین پر، آپ کے سوسائٹی میں باؤنڈری وال بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہاں. اور پول بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی، اور آفس کا بھی کام چل رہا ہے. بعض اوقات ہم کسی اور کے آفس میں جا کے سروے سوسائٹی میں جاتے ہیں کرتے ہیں، تو وہاں
पर कोई होता नहीं है हमारे को नज़र। जैसे आज हम आपकी सोसाइटी में गए तो वहाँ माशाल्लाह काम भी चल रहा था, वहाँ बंदे भी थे आपके, तो ऐसा अगर मसला पता है कि हमारा टोटल सोसाइटी को आबाद करना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है ये हमारा, ठीक है ना। कोशिश हमारी ये 1 साल के अंदर इसको रेडी कर दें, कोशिश है हमारी। अब इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर हम चाह रहे हैं मस्जिद का भी काम शुरू कराएं, पार्क भी बनाएं, सही है ना। मेन काम है मस्जिद का काम हो, पार्क हो, इंशाल्लाह लोगों को पोजीशन की तरफ वहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ से अभी बैठे हैं हम यहाँ पे सादी टाउन में, यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे है, 10 किलोमीटर आगे। यहाँ का रेट देख लें आप और वहाँ का देख लें। हमने शुरुआत की है 14 लाख के हिसाब से, बुकिंग जो पहले की थी 14 लाख के हिसाब से, आज माशाल्लाह 18 लाख का रेट पहुँच गया है, माशाल्लाह। ठीक है ना। हमारी बुकिंग चल रही है 18 लाख रुपए की। अभी इंशाल्लाह अभी हमारे पास माल तकरीबन 80% माल जो है बिक चुका है, शुक्र है मौला का। जैसे हम लोग गुलशन स्कीम 45 में जाते भी हैं तो लोग ज़्यादातर कायनात सिटी करते हैं। आज हमने भी बोला जाके विजिट कर लें, और कादर भाई से कभी भाई ये आप लोगों की दोस्तों की मोहब्बतें हैं, जैसे हमारे 5-6 जो मेरे थोड़े डीलर जो हैं, तला भाई हो गए, तारिक तौफीक वाले हो गए, शान भाई हो गए, ख्वाजा हो गया, ये 5-6 दोस्त हैं मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों की वजह से, उन लोगों की मेहनतें हैं, और हमने किसी से पैसे लिए हैं आम बंदे से, जो 13,000 रुपये किस्त जो दे रहा है, अपना पेट काट के दे रहा है बंदा, गरीब बंदा दे रहा है, हम बोले उसको डिलीवरी करें, लोगों को दें। कादिर भाई ये जो आप बता रहे हैं कि 14 लाख से आपने स्टार्ट करा, तो इतनी कम अरसे में अमूमन जो देखा जाए जब पहला प्रोजेक्ट होता है तो अमूमन इस तरीके से रेट बढ़ता नहीं है। अब ऐसे तो मतलब 4 लाख रुपए ऑन पे खड़ा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। हाँ। तो 4 लाख रुपए इतने कम अरसे में ऑन पे ये प्लॉट खड़ा हो गया। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फायदा जो कादिर भाई ने अभी बात करी हमसे, वो बात ये है कि मिडिल तबका जो है वो भी यहाँ पे ले सकता है, कोई इतनी बड़ी किस्त नहीं है। मसलन कोई अगर किसी की 40,000 भी तनख्वाह है तो वो भी आसानी से तकरीबन 13,000 रुपये 125 गज की किस्त है, और 80 गज की 9 से 10,000 रुपये किस्त है। बिल्कुल आराम से मतलब मिडिल क्लास लोग ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर भी इस वजह से अभी जो है ना, बार बार पहले तो जब शुरू में बोलते थे तो वो झिझकते थे कि भाई हाँ, हम बिल्कुल। पैसे लगा दें, नया प्रोजेक्ट है ये वो, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कादिर भाई ने वहाँ पे काम करके हमें दिखाया। अभी जब हम विजिट करने गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि लोग क्यों अपने मुंह से बार बार कायनात सिटी बोल रहे, क्योंकि कादिर भाई ने उनको कुछ वहाँ पे दिखाया है। अब दिखाने के साथ साथ मार्केट वैल्यू पे अगर चले जाए तो 4 लाख रुपए ऑन पे खड़ा है 125 गज। तो बहरहाल इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से रेट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर इसी वजह से माल उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ना दोस्तों से यही अपील है, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह, और 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी पोजीशन होगी, डेवलपमेंट काम पूरा करेंगे। कादर भाई एक सवाल है आपसे, जैसे कोई नया बंदा आता है उसका क्या शेड्यूल रखा है? जैसे 120 है और 80 गज है, और देखो कभी भाई पहले हमने 125 गज की 14 लाख की बुकिंग की थी, 2.5 लाख रखा था एडवांस, ठीक है ना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रेट हमने जारी बात है, रेट बढ़ाने का वजह क्या है, इसलिए हमारे पास इतना माल है नहीं, ठीक है ना। अभी हमने एडवांस करते 4 लाख रुपये, 125 का 4 लाख रुपये एडवांस है, बकाया 3 साल की शेड्यूल किस्तें हैं, और 80 का तकरीबन। बंदा आ जाता है वो बोलता है यार मेरे पास है लाखों रुपए, मैं आपको किस बकाया देता रहूँगा, ऐसा कोई है? देखो तरतीब वो बंदा देखेगा, बंदे को देखेगा, मतलब जो बुकिंग जो अपना शेड्यूल जो है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसा कि हमने कादिर भाई से जो हमारे जहन में सवाल थे और जो लोगों के सवाल हमारे पास आए थे वो हमने कादिर भाई से पूछा और कादिर भाई ने हमें जवाब दिया। बहरहाल आपके में कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में कादिर भाई का हम नंबर लगा रहे हैं, आप इनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और इनका जो हेड ऑफिस है वो है सादी टाउन ब्लॉक 7 में, मेन केडिया पे 200 फीट रोड पे है। बहरहाल उसकी लोकेशन और सब चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, और इनके जो प्लॉट का शेड्यूल है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह अगर कोई इस तरीके से और सवाल आएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह हम कादिर भाई से मुलाकात करेंगे और एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।